السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفی الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسخر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا عامر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سيدة النساء الإنسية الحوراء أم الأئمة النقباء النجباء بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأذراء الصديقة بالأقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الراضية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین صلوات پڑھنا قرآن کریم کے اس فقرے کے ذیل میں مسلسل آپ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں نے مسلسل اسی کے ذیل میں آپ سے گفتگو کی ہے کہ دین سمجھایا جائے گا، جبراً منوایا نہیں جائے گا، دین بتایا جائے گا، زبردستی دین میں نہیں کی جائے گی۔ اب جہاں زبردستی ہو رہی ہو تو سمجھ جائیے گا کہ وہ بندوں کا بنایا ہوا دین ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے دین میں جبر نہیں ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، وہ سمجھایا جاتا ہے، جبراً منوایا نہیں جاتا۔ دیکھیے قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا ایک ایک حرف عبادت میں شمار ہوگا اگر آپ اس کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ قرآن مگر میں نے صبح کی مجلس میں ذکر کیا تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بات کروں آپ سے کہ قرآن بولتا نہیں ہے، یہ گونگا ہے، یوں سمجھ لیں کہ زبان نہیں ہے۔ قرآن بولتا نہیں ہے، چپ قرآن ہے نا، صامت قرآن ہے، تو قرآن بولتا نہیں ہے۔ آپ اگر اس کے سامنے کچھ بھی کریں، اچھا کریں گے تو تعریف نہیں کرے گا، برا کریں گے تو روکے ٹوکے گا نہیں، قرآن خاموش رہے گا۔ اب دیکھیے قرآن چونکہ بولتا نہیں ہے تو آپ کو ایسے بہت سارے افراد ملے ہوں گے کہ جن کے پاس بیچاروں کے پاس زبان نہیں ہوتی ہے، جن کے پاس زبان نہیں ہوتی، جو بول نہیں پاتے ہیں، گونگے کہلاتے ہیں، بول نہیں پاتے ہیں، تو کیا وہ کچھ بات نہیں کرتے ہیں یا اپنی خواہشوں کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں؟ ان کو کیا بھوک نہیں لگتی ہے؟ ان کو کیا گھومنے نہیں جانا ہوتا ہے؟ وہ کیا سوتے نہیں ہیں؟ سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنی بات کیسے پہنچاتے ہیں آپ تک، کیسے بات کرتے ہیں؟ اب یہاں سے خاص توجہ چاہتا ہوں آپ کی، یہیں سے جڑ جائیں گے تو بات یہیں سے شروع ہو جائے گی کہ بھائی جو گونگے ہوتے ہیں، بے زبان ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی ایسا ملتا ہے تو وہ بات آپ سے بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بے زبان آپ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بات آپ سے بھی کرتا ہے، وہ آپ سے بھی بولتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ بات ہم سے بھی کرنے لگتا ہے، خیریت بھی پوچھتا ہے، بات بھی کرتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے وہ جو بات کر رہا ہے تو اس کی بات ہم کیسے سمجھیں؟ غور کر رہے ہیں آپ، کیونکہ گونگا ہے، بول تو پاتا نہیں ہے، تو جو گونگا ہوتا ہے وہ باتیں اشاروں میں اپنی کرتا ہے۔ غور کیجیے گا، اب اس کے اشارے کون سمجھے گا؟ اس کے اشارے
कौन समझे, कैसे पता चले कि ये क्या कह रहा है। खैरियत पूछ रहा है तो हम उसका जवाब दें तो कैसे दें, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या कह रहा है। उसे कहीं जाना है तो हम उसके इशारे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कह रहा है। देखता हूँ आप कितना मुतवज्जे हो गए हैं कि गूंगा जब इशारे करता है तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन जब ऐसा शख्स अपने घर से बाहर निकलता है तो अकेला नहीं निकलता है, अपने साथ एक अपने घर वाले को भी लेके निकलता है। गौर कीजिएगा, एक अपने घर वाले को भी लेके निकलता है। वो क्यों साथ में होता है? का वो इसलिए होता है साथ में कि इस गूंगे के इशारे वो समझता है, वो बताएगा ये क्या कह रहा है। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। वो जो साथ में आया है वो इसके इशारे बताएगा आपसे क्या कह रहा है। उसने सोने का इशारा किया, वो कहेगा ये सोना चाहता है। उसने खैरियत पूछी, आपसे इशारा किया, वो बता देगा ये खैरियत है पूछ रहा है। तो ये बताइए उसने कैसे समझ लिया? का चूंकि बेज़बान की ज़बान उसके घर वाले ही समझते हैं। कर रहे आप, बेज़बान की ज़बान उसके घर वाले ही समझते हैं। वो बताएंगे ये क्या चाहता है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि बेज़बान की ज़बान घर वाले जानते हैं। अब कुरान बोलता नहीं है, कुरान बोलता नहीं है, कुरान की ज़बान कौन बताए? तो कुरान की ज़बान भी वही बताएंगे जिनके घर में कुरान आया हो। और कर रहे आप, जिनके घर कुरान नाजिल हुआ वही तो कुरान समझाएंगे। आज जो उम्मते मुस्लिमा में इतने इख्तिलाफ हो गए, जबकि सबका कुरान एक है, सबका किबला एक है, सबके नबी एक है, सबका खुदा एक है, लेकिन आप देखिए इख्तिलाफ इतने हो गए। क्यों हो गए? ये इसी बुनियाद पर इख्तिलाफ हो गए कि जिनसे कुरान लेना था उम्मत ने उससे कुरान नहीं लिया। गौर कर रहे आप, जो कुरान समझाता उससे उम्मत ने कुरान नहीं लिया। अपने अपनी मन गढ़त तफसीरें बयान कर ली, लेकिन कुरान उनसे नहीं लिया जो हकीकी मुफस्सिर थे, जो कुरान की ज़बान जानते थे, जो ये भी बताते कि सूरह मुनाफिकीन किसके लिए नाजिल हुआ, जो ये भी बताते कि सूरह मोमिनून किसके लिए नाजिल हुआ, जो ये भी बताते कौन सी आयत दिन में आई, कौन सी आयत रात में आई। ये सब के सब बताने वाले उन अहले बैत से इन लोगों ने नहीं पूछा, इसलिए ये इख्तिलाफ हुए हैं। मेरे अजीजों गौर कीजिएगा। तो अगर कुरान समझना है तो दरे आले मोहम्मद पर आना पड़ेगा। अब देखिए कुरान में, अगर मैंने पहले भी कहा इससे कि कुरान में अगर गौर करें, कुरान के लफ्जों पर, कुरान के हरफों पर, कुरान की आयतों पर, तो आले मोहम्मद के फजाइल ही फजाइल आपको नजर आएंगे। जैसे आप देखिए अल्लामा ज़फरुल हसन साहब ने अपनी तफसीर में लिखा है, वो कहते हैं कि सूरह अल-हम्द ये दुआ है। मुतवज्जे हो जाइएगा, बात बाकायदा शुरू हो गई है। सूरह अल-हम्द ये दुआ है, दुआ है सूरह अल-हम्द। सूरह अल-हम्द क्या है? दुआ है। देखिए मुसलसल दिन में आप भी मजलिसें करते चले आ रहे हैं और मैं भी पढ़ता चला आ रहा हूँ, तो आप भी थके हैं तो मैं भी थका हुआ हूँ। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलना तो आपको भी पड़ेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि हम खाली आपसे बोलें और आप ना बोलें, तो थोड़ा सा साथ तो देना ही पड़ेगा आपको। गौर कीजिएगा तभी तो बात आसान होगी। देखिए कोई भी खतीब हो, कोई भी जाकिर हो, जब सामईन सुनना चाहते हैं तभी वो सुनाता है, वरना आज का ज़माना ऐसा है कि ये यूट्यूब का ज़माना है, कैमरा चल रहा है, लाइव मजलिस जा रही है, तो जब सुनने वाले लोग नहीं होते तो जाकिर हो या शायर हो या खतीब हो, वो कहता है हम अपना मैटर क्यों सुनाएं जब ये सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो हम कहीं और जाके पढ़ेंगे यही मैटर। तो अगर आप सुनना चाहेंगे तो जो सुनाना है वो सुनाऊंगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों। तो वो लिखते हैं कि सूरह अल-हम्द दुआ है। अब आप बताइए दुआ किसे कहते हैं? तो मैं बहुत आसान ज़बान इस्तेमाल करने का आदी हूँ कि दुआ किसे कहते हैं, दुआ क्या है। आसान ज़बान, आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत थी, आपने एक साहब से कहा 10,000 रुपये दे दीजिए मुझे,
اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے سوال، کیونکہ آپ نے کسی انسان سے مانگا، مثلا ہمیں 10,000 کی ضرورت تھی، ہم نے آپ سے کہا 10,000 روپے دے دیجئے، اسے کہیں گے سوال، کیونکہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں 10,000 روپے، تو اسے کہیں گے سوال۔ لیکن اگر یہی 10,000 ہم وہاں جا کے مانگے، بھائی آپ پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے، یہی 10,000 ہم زری کے سامنے مانگے، علم کے سامنے مانگے، گہوارے کے سامنے مانگے، تو یہی 10,000 جو ہم مانگ رہے ہیں اب اسے سوال نہیں کہا جائے گا، اب اسے کہا جائے گا دعا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب اسے کہا جائے گا دعا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سوال اگر اللہ اور مولا سے کیا جائے تو اسے دعا کہتے ہیں۔ تو دعا دوسرے لفظوں میں سوال ہی کو کہتے ہیں، کچھ مانگنے کو دعا کہتے ہیں، کچھ طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں، کچھ حاصل کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ ان سے آپ نے کچھ مانگا، یہ ہے دعا۔ غور کیجئے گا، اگر آپ نے کسی عام انسان سے مانگا تو یہ سوال کہلائے گا، لیکن اگر وہی آل رسول سے مانگا کچھ تو یہ دعا ہے۔ تو دعا تو پہنچ گئی نا آپ تک کہ کچھ آل محمد سے مانگنے کا نام ہے دعا۔ اب علامہ ظفر الحسن صاحب نے تفسیر میں لکھا کہ سورہ الحمد ہے دعا۔ اب آئیے پڑھ کے دیکھیے اس میں کیا ہم مانگ رہے ہیں آل محمد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اس آیت میں کوئی دعا لگی آپ کو؟ کچھ آپ نے اللہ سے مانگا؟ کہا نہیں، اس میں تو آغاز کی بات ہو رہی ہے۔ آگے بڑھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ بتائیے اس میں کچھ مانگا آپ نے اللہ سے؟ کوئی سوال کیا؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اس میں اللہ کی حمد ہو رہی ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں بھی کچھ نہیں مانگا۔ مالک یوم الدین، اس کی حاکمیت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس میں بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ اس میں بندہ اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور کر رہے ہیں تو علامہ ظفر الحسن صاحب تو لکھ رہے ہیں کہ سورہ الحمد ہے دعا، اور اس میں دعا تو ہے ہی نہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، اس میں دعا تو ہے ہی نہیں، اس میں تو مسلسل اللہ کی حمد ہے، رحمانیت کا ذکر ہے، حاکمیت کا تذکرہ ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، پھر بندہ اپنی بندگی کا مظاہرہ فرماتا ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ دعا وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم تو اللہ سے کچھ مانگ ہی نہیں رہے ہیں۔ آواز آئی دعا اب شروع ہو رہی ہے۔ کہاں سے؟ کہا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ غور کیجئے گا، دعا اب شروع ہو رہی، تو جب دعا اب شروع ہو رہی ہے تو پھر اس پورے سورے کو دعا کیوں کہا گیا؟ کہ پورے سورے کو دعا اس لیے کہا گیا تاکہ دعا کے قانون کو سمجھ سکو کہ دعا کا قانون یہ ہے کہ جب بھی ان سے مانگنے کے لیے آنا تو بھکاریوں کی طرح نہ مانگنا، پہلے ان کا قصیدہ پڑھنا، پھر جو مانگنا ہے وہ مانگنا۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد پر۔ یا علی غور کیجئے، جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں اگر میں پہنچا لے گیا تو انشاءاللہ سب میرے ساتھ ہو جائیں گے، سب بولیں گے۔ غور کیجئے گا، تو اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے اب دعا شروع ہو رہی ہے، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ دیکھیں اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ہمارا اور آپ کا یہ ترجمہ علی والوں کا، اور ایک اور ترجمہ ہے۔ تو اب دونوں کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جو سیدھا راستہ دیکھ چکے ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں قائم رکھ، جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں مجھے دکھا۔ بھائی تھوڑا جڑے رہیے گا۔ اب صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، دعا شروع ہو گئی نا، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے۔ اچھا بتائیے نعمت کیا ہے؟ اگر آپ سے سوال ہو نعمت کیا ہے تو آپ سب یہی کہیں گے کھانا نعمت ہے،
पानी नेमत है, सवारी नेमत है, मकान नेमत है, अच्छी औलाद नेमत है। गौर कर रहे हैं आप, ये सब नेमतें हैं ना, दौलत खजाना नेमत है। तो इसका मतलब ये वो सूरा है, सूरह अलहम, जिसकी इजाज़त नहीं दी गई है कि दिल करे तो पढ़ लेना, दिल करे तो कोई और पढ़ लेना। नहीं, ये वो सूरा है जो पढ़ना ही पढ़ना है। गौर कर रहे हैं आप, इसके बाद की इजाज़त है, मगर ये वो सूरा है कि इसमें इजाज़त नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये सूरा पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब ये सूरा पढ़ना है तो आपको ये दुआ भी करना ही करना है कि परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने नेमत नाजिल की है। शायद कोई खास बात हो, अगर आप खुसूसन सुन रहे हैं तो इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे। गौर कीजिएगा कि परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने नेमत नाजिल की है। अब बताइए, खाना नेमत, पानी नेमत, औलाद नेमत, खजाना नेमत, सवारी नेमत, मकान नेमत। तो इसका मतलब आप नमाज में दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जो अच्छा खाना खाते हैं, परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जिनके पास अच्छी सवारियां हैं, परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जिनके पास अच्छे मकान है। तो अच्छा खाना तो फिरौन भी खाता था। गौर कर रहे हैं आप, थोड़ा जागिए ना भाई। अच्छा खाना तो फिरौन भी खाता था, खजाना तो कारून का मशहूर ही है। गौर कर रहे हैं आप। और लीजिए, अगर मकान की बात करें तो शद्दाद ने तो जन्नत ही बनवा डाली थी। तो अब बताइए, ये दुआ कर रहे हैं कि नेमत वाले रास्ते पर चला, तो ये नेमत अब कहां से ढूंढी जाए कि आप हर नमाज में दुआ कर रहे हैं। ये सूरज जैसे ही पढ़ा आपने दुआ कर दी कि उनके रास्ते पर चला जिन पर नेमत नाजिल की है। तो बताइए, यही दुआ फिर आप कर रहे हैं क्या कि जो अच्छा खाना खाते हैं उनके रास्ते पर चला, जिनके पास अच्छी सवारी उनके रास्ते पर चला, जिनके पास लिबास अच्छा उनके रास्ते पर चला, जिनके पास मकान अच्छा उनके रास्ते पर चला। तो ये तो काफिरों के पास भी अच्छे अच्छे हैं। गौर कर रहे हैं आप, सवारी भी अच्छी, लिबास भी अच्छा, खाना भी अच्छा, कार है, मकान भी अच्छा है, ये तो काफिरों के पास। तो आपको फिर मुअय्यन करना पड़ेगा कि किसके रास्ते पर चल रहा है। का सूरा है, न बढ़ा सकते न घटा सकते, तो फिर कैसे हल निकाला जाए। तो यही तो मैं कहता हूं, यही से तो बात शुरू की थी मैंने कि कसम खुदा की, अगर अहले बैत ना होते तो कुरान भी कभी समझ ही में ना आता। गौर कर रहे हैं आप, कुरान कभी समझ ही में ना। आप देखता हूं आप कैसे सुनते हैं भाई। ये नेमत से मुराद क्या है? नेमत क्या है ये कि जिसके रास्ते पर आप चलने की दुआ हर नमाज में करते हैं। नेमत फिर है क्या? वो कौन सी नेमत है भाई? खाना नेमत है, बेशक नेमत है, इनकार नहीं किया जा सकता है। पानी नेमत है, दौलत नेमत है, खजाना नेमत है, मगर आप जो दुआ कर रहे हैं तो इस नेमत की नहीं कर रहे हैं। ये नेमतें तो वो हैं जो अल्लाह ने काफिरों को भी दी हैं। भाई गौर कर रहे हैं आप। अब कोई ऐसी नेमत हो को जो सिर्फ मोमिनों के पास हो कि जिस पर चलने की आप दुआ कर रहे हैं हर नमाज में। भाई गौर कर रहे हैं आप, जिस पर चलने की दुआ हर नमाज में कर रहे हैं। इमाम शिशुम छठे इमाम बैठे हुए हैं, दस्तरखान बिछा हुआ है, मुतवज्जे रहिएगा, दस्तरखान बिछा हुआ है। एक शख्स आता है और इमाम के पास आके बैठ गया। इमाम ने कहा आओ खाना खा लो, मुतवज्जे रहिएगा। इमाम ने कहा आओ खाना खा लो। कहा मौला नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा घर से खा के आया हूं, घर से खा के आया हूं। कहा तो एक लुकमा खा लो। कहा मौला मैं नहीं खा सकता हूं। कहा तो इतना खा के आया घर से कि एक लुकमा भी नहीं खा सकता। कहा मौला खाने को तो मैं खा सकता हूं लेकिन खाऊंगा नहीं। कहा क्यों? कहा कुरान कह रहा है कि अल्लाह नेमत का सवाल करेगा। देखिए, ये खामोशी आपको तोड़ना पड़ेगी तभी मैं आगे कुछ पढ़ पाऊंगा। हाँ, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अल्लाह नेमत का सवाल करेगा। अल्लाह नेमत का सवाल करेगा। तो वो आने वाला कहता है मौला हम दो दो जगह की नेमतें खा के हिसाब देने की ताकत नहीं रखते हैं कि अपने घर खा के आए उसका हिसाब हम अलग दें और यहाँ आपके यहाँ खा लें उसका हिसाब हम अलग दें। अल्लाह जो दो दो नेमतें खिलाएगा तो हिसाब भी हमसे लेगा। इमाम के लबों पर तबस्सुम का खतीब आ गया। भाई थोड़ा साथ रहिए ना। इमाम के लबों पर तबस्सुम का खतीब आ गया। इमाम ने कहा क्या अच्छा तूने कुरान को समझा है। मौला कुरान तो यही कह रहा है कि अल्लाह नेमत का सवाल करेगा। तो इमाम ने कहा मैं कब कह रहा हूं अल्लाह नेमत का सवाल नहीं करेगा? बेशक सवाल करेगा। कहा तो यही तो पूछेगा कितना खाया कितना पिया, कितना खाया कितना पिया, यही तो पूछेगा। इमाम कहते हैं कि ये बता कभी तेरे यहाँ कोई मेहमान आया है? कहा मौला रोज मेहमान आते हैं। कहा खाना खिलाया है? कहा मौला बेशक मैं खाना खिलाए बगैर उसे जाने नहीं देता हूँ। कहा जब मेहमान को तूने खाना खिला लिया और वो मेहमान तेरा जाने लगा तो कभी
कभी उसका बाजू पकड़ के पूछा कि यहाँ हिसाब दे के जाओ मेरे घर कितनी रोटियां खाई है? गौर कर रहे हैं आप, हिसाब दे के जाओ मेरे घर कितना खाना खाया। भाई आपने यहाँ मुझे बुलाया है और आखिरी दिन मेरे पास आए रजिस्टर और कलम लेके कहे मौलाना बताइए कितना खाना खाया है, यहाँ आप हिसाब दे के जाइए। तो भाई यही होगा ना कि मेहमान को बुलाया और खिला के तौहीन की है। गौर कर रहे हैं, खिला के तौहीन की है। वो भी यही जवाब देता है, मौला ये तो कैसे हो सकता है कि हम मेहमान को खिलाएं और उससे सवाल करें कि कितना खाया है? ये तो मेहमान की तौहीन होगी। कहा वाह क्या खूब इंसाफ की बातें तू कर रहा है, तू खिला के पूछता नहीं कितना खाया और वो खिला के पूछेगा कितना खाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौर कर रहे हैं, अब एक सलावात तो बने मोहम्मद आ रहे या अली या वो अल्लाह हमें खिला के पूछेगा कि कितना खाया है। देखिए अल्लाह खिला के नहीं पूछेगा कितना खाया है, ये पूछेगा बर्बाद कितना किया है। जो खाया है वो तो खाने के लिए बनाया ही था उसने, खिला के नहीं पूछेगा, ये पूछेगा बर्बाद कितना किया, फेंका कितना है। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। तो इमाम ने कहा कि देखो तुम पूछते नहीं मेहमान से, वो पूछेगा। अब जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, गौर कीजिएगा कि इमाम ने कहा कि तुम नहीं पूछते, तुम नहीं सवाल करते हो अपने मेहमान से, तो वो अल्लाह क्या खिला के पूछेगा कितना खाया? तो वो कहता मौला कुरान तो कह रहा अल्लाह नेमत का सवाल करेगा। कहा बेशक सवाल करेगा। कहा तो फिर मौला बता दीजिए वो कौन सी नेमत है कि जिसका सवाल अल्लाह करेगा? इमाम मुस्कुराए आवाज है विलायत अली इब्न अबी तालिब, वो अली की विलायत है। अल्लाहु अकबर। नबी तालिब, ये अली की विलायत है जिसका सवाल करेगा। अब बात आसान हो गई। अब आप नमाज में ये दुआ नहीं करते हैं कि परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जो अच्छा खाना खाते हैं। अब दुआ करते हैं परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जो गदीरी हैं। अल्लाहु अकबर। अब बात आसान हो गई ना। वही नेमत से मुराद अली की विलायत है, मौला अली की विलायत है नेमत से मुराद। सबसे बड़ी नेमत को अली की विलायत कहते हैं। अब जुमला चाहे जैसे सुनिए, चाहे यहां समझिए चाहे घर जाके समझिएगा, जुमला कह रहा हूं आपकी खिदमत में। सबसे बड़ी नेमत का नाम है अली की विलायत। यही सबब है कि जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसकी रोजी रोटी नहीं छीनता है, उसकी नौकरी नहीं छीनता है, खाना पीना नहीं छीनता है, अली की विलायत को छीन लेता है। अली की विलायत को छीन लेता। करते रहो कुछ भी करते रहो, कुछ कबूल ही नहीं है जब अली की विलायत छिन गई। और कर रहे देखिए, आज के बाद आपको नमाज पढ़ने में भी लुत्फ आएगा। जब सूरह अलहम्द पढ़ेंगे तो अलग एहसास होगा। अनअमता अलैहिम, परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जो गदीरी हैं, उनके रास्ते पर। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, परवरदिगार जो तेरे गज़ब के मुस्तहक हैं उनके रास्ते से बचा ले। अब गज़ब खुदा पता कैसे चले, नाराज़गी खुदा पता कैसे चले? भाई हम और आप नाराज़ होते हैं, पता चल जाता है। चेहरा लाल हो गया, सुर्ख हो गया, आस्तीनें चढ़ा ली, गुस्से में पसीना आ गया, सामने वाला समझ गया गुस्से में है। अब अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं है, उसका गज़ब कैसे पता चले कि अल्लाह किससे नाराज़ है किससे राज़ी है?
कैसे पता चले? तो नबी ने आवाज दी, फातिमा जिससे तुम नाराज अल्लाह नाराज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फातिमा जिससे तुम नाराज अल्लाह नाराज। तो अब एक जुमले में मैं बता दूं, एक जुमले में आपको बताता हूं, 2 दुआएं आप नमाज में कर रहे हैं, परवरदिगार उनके रास्ते पर चला जो गदीरी है और सैयदा के दुश्मनों से बचा ले। अल्लाह अकबर। गौर कर रहे हैं आप देखिए यही दुआएं तो कर रहे हैं आप, यही दुआ तो कर रहे हैं। कुरान अगर पढ़ें, देखिए कुरान की 2 तफसीरें, एक तफसीर है ज़ाहिरी, एक तफसीर है बातिनी। ज़ाहिरी तफसीर सबके लिए होती है, बातिनी तफसीर सिर्फ अली वालों के लिए, इसलिए कि वो इमामों से होती है, मासूमों से होती है। वो तफसीर मासूमीन से होती है। तो मासूम को जब कोई मानता ही नहीं तो उनकी बात कहाँ मानेगा? वो सिर्फ अली वालों के लिए। कुरान का एक ज़ाहिर है, एक बातिन। जैसे मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कुरान की बातिनी तफसीर भी पढ़ा करें ताकि हकीकत पता चले कि हकीकत क्या है। जैसे कुरान की आयत है, वत्तीन व ज़ैतून, तीन के पेड़ की कसम, जैतून के पेड़ की कसम। अल्लाह 2 पेड़ों की कसम खा रहा है ना? कुरान है, 1000 दफ़ा सुना है आपने, पेड़ों की कसम खा रहा है ना। आप यहाँ से बाहर निकले, आपको एक दोस्त मिल गया आपका, उसने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? आपने कहा मार्केट जा रहे हैं। उसने कहा यकीन नहीं है तुम मार्केट जा रहे हो? वहीं पर एक पेड़ लगा था, आपने कहा इस पेड़ की कसम मैं मार्केट जा रहा हूँ। मान लेगा वो? बताइए, मानेगा? नहीं। क्यों नहीं मानेगा भाई? कसम तो खा ली आपने। कब पेड़ों की कसम कौन खाता है? तो आप तो नहीं खाते, अल्लाह तो खा रहा है, कह रहा है वत्तीन व ज़ैतून। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर अहले बैत ना हो तो कुरान समझ ही में ना आए, है ना? वत्तीन व ज़ैतून, आप पेड़ों की कसम नहीं खाते हैं, खाते रहिए, कोई मानेगा नहीं। और कर रहे हैं आप, पेड़ों की कसम आप नहीं खाते, अल्लाह खा रहा है। तो ये जाहिर है कुरान का। बातिन क्या है? जब इमाम मासूम से पूछा गया मौला ये अल्लाह कह रहा है वत्तीन व ज़ैतून, 3 की कसम, ज़ैतून की कसम, तो कहा हाँ ये जाहिर है। कहा मौला बातिन बता दीजिए। कहा अल्लाह बातिनन कह रहा है मुझे हसन की कसम, मुझे हुसैन की कसम। गौर कर रहे हैं, ये इसका बातिन है। इसीलिए तो कहते हैं बातिन तो पढ़ के देखिए। असल में अब मसाला आज के दौर में ये हो गया कि 2 किताबें पढ़ के आदमी सोचता है कि हमसे बड़ा आलिम कोई नहीं। वो सोचता है जो इसमें नहीं है वो कहीं है ही नहीं। गौर कर रहे हैं आप? अभी सिर्फ तारीख की कितनी किताबें हैं, नाम पूछ लिए जाएं तो नाम भी नहीं पता है, और अगर नाम पूछ लिए जाएं तो शायद सही नाम भी ना ले पाए। गौर कर रहे हैं आप? और आ जाते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। देखिए ये ऐसा ही हो सकता है जब आइम्मा की किताबें पढ़ेंगे, मासूमीन की किताबें पढ़ेंगे। गौर कीजिएगा, किताबों में बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है जो कुछ किताबों में मौजूद है। अब देखिए कुरान अगर समझना है तो दर आले मोहम्मद पर आना पड़ेगा। अब कुरान की 3 लफ्ज़ें हैं जो आप सब बच्चे को याद है, सुम्मुम बुकमुन उमियुन, याद है ना? सुम्मुम बुकमुन उमियुन, 3 लफ्ज़ें ही तो है ना? ये 3 लफ्ज़ें हैं। क्या अल्लाह कह रहा अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो? बात यही तो हो रही है ना। अंधे हो, दिखाई नहीं देता, बहरे हो, सुनाई नहीं देता, गूंगे हो, बोल नहीं पाते हो। अल्लाह कह रहा है। आप बताइए, आप किसी अंधे को अंधा कहते हैं? किसी बहरे को बहरा कहते हैं? किसी गूंगे को गूंगा आप कहते हैं? पता नहीं आप पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे? कहते नहीं कहते? आप शराफत का मुजाहरा करते हैं। अंधे को अंधा नहीं कहते हैं, गूंगे को गूंगा नहीं कहते हैं, बहरे को बहरा नहीं कहते, शराफत का मुजाहरा करते हैं। किसी अंधे को देखते हैं तो बाजू पकड़ के उसे किनारे ले आते हैं। गौर कर रहे हैं आप? मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अगर कोई गूंगा है तो उसके इशारे समझने की कोशिश करते हैं, अगर कोई बहरा है तो इशारे करके समझाने की कोशिश करते हैं। आप अंधे को अंधा नहीं कहते हैं, बहरे को बहरा नहीं कहते हैं, गूंगे को गूंगा नहीं कहते, लेकिन अल्लाह तो कह रहा है अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो। अगर बात पहुंच जाए तो खुदा के लिए तायीद कीजिएगा, अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, अल्लाह कह रहा है, कुरान है, कोई इनकार भी नहीं कर सकता है।
تو آپ بتائیے، آپ نہیں کہتے ہیں شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہیں کہتے اندھے کو اندھا، گونگے کو گونگا، بہرے کو بہرا. وہ اشرف کا خالق وہ کہہ رہا ہے اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو. تو بھائی آپ بتائیے پھر یہ کسے کہہ رہا ہے؟ تو دیکھیے ہم جتنے بھی شریف ہوں اتنے بھی شریف نہیں ہیں کہ ہم کسی کو اندھا نہیں کہتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم کسی کو اندھا نہیں کہتے، اتنے بھی شریف نے کہا کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے دیکھا، دیکھیں بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا کہ اچھا خاصا 200 کلومیٹر سے ڈرائیو کر کے چلا آ رہا، گاڑی چلا کے چلا آ رہا ہے، نہ گاڑی ڈیوائیڈر پہ چڑھائی، نہ کسی سے لڑائی، نہ بھڑائی. اچھا خاصا دیکھنے والا انسان چلتا چلا آیا، یہاں تک آ گیا. جب یہاں پہنچا تو نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا، آپ بیٹھے تھے، آپ سے وہ ٹکرا گیا. جیسے ہی ٹکرایا آپ نے سر اٹھایا، کہا اندھے ہو. بھائی بات سامنے کی ہے نا، اندھے ہو، جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اندھا نہیں ہے. اندھا ہوتا تو 200 کلومیٹر سے گاڑی کیسے چلا کے آتا؟ لیکن جیسے ہی آپ سے ٹکرایا، کہا اندھے ہو، دکھائی نہیں دیتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب آپ نے اندھے کو اندھا نہیں کہا، دیکھنے والے کو اندھا کہا. پر خدا کے لیے تھوڑا ساتھ رہیے نا، دیکھنے والے کو اندھا کہا. آپ نے دیکھا ایک صاحب بہت بولتے ہیں، آپ کو ایک گواہ کی ضرورت تھی، کہا انہی کو لے چلو، یہ گواہی دے دیں گے. اب جب وہاں پہنچے تو وہ بول ہی نہیں رہے ہیں، تو آپ بھی کہیں گے گونگے ہو، بول نہیں پاتے ہو، جبکہ لے ہی اس بنیاد پہ گئے تھے کہ بہت بولتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ لیکن اب کہہ رہے گونگے ہو، بول نہیں پاتے ہو. ایک صاحب ہے، غور کیجئے گا، ایک صاحب آپ نے کہا یہ لو 500 روپے، دور تھے دوڑ کے آئے ہو، 500 روپے لے لیے. جاتے جاتے آپ نے کہا کہ ایک گلاس پانی دے دینا، آپ سن ہی نہیں رہے. آپ بھی کہیں گے بہرے ہو، سنائی نہیں دیتا ہے. بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ دیکھنے والے کو آپ نے اندھا نہیں کہا، نہ سننے والے کو بہرا نہیں کہا، نہ بولنے والے کو گونگا نہیں کہا. کہا پھر کہا جسے سب دکھائی دے کہیں کہیں نہ دیکھے وہ اندھا. بھائی آپ پتہ نہیں پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے؟ جو سب سنے کہیں کہیں نہ سنے وہ بہرا، جو سب بولے کہیں کہیں نہ بولے وہ گونگا. اب یہ کہیں کہیں کیا ہے؟ غور کیجئے گا، یہ کہیں کہیں کیا ہے؟ تو میں اپنی تفسیر نہیں سناؤں گا، علامہ مودودی کی تفسیر سناؤں گا. علامہ مودودی نے اپنی تفسیر میں لکھا، اسی کے ذیل میں سمون کے ذیل میں علامہ مودودی لکھتے ہیں کہ اللہ نے کسے کہا اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو؟ اللہ نے کسے کہا؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے نہ دیکھنے والے کو اندھا نہیں کہا، نہ سننے والے کو بہرا نہیں کہا، نہ بولنے والے کو گونگا نہیں کہا. کہا پھر کسے کہا؟ تو علامہ مودودی لکھتے ہیں جو سب سنے حق نہ سنے. بھائی اب آپ کو خاموشی توڑنا پڑے گی. جو سب سنے حق نہ سنے وہ بہرا، جو سب بولے حق نہ بولے وہ گونگا، جو سب دیکھے حق نہ دیکھے وہ اندھا. علامہ مودودی لکھ رہے ہیں. بھائی اپنی تفسیر میں نہیں بیان کر رہا ہوں، شیعوں کی تفسیر نہیں ہے، غور کر رہے ہیں آپ، غیروں کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. جو حق نہ سنے بہرا، جو حق نہ بولے گونگا، جو حق نہ دیکھے اندھا. اب وہ تو لکھ کے چلے گئے مگر میں پڑھ کے خاموش نہ بیٹھا، میری جستجو اور جاری رہی کہ اب تلاش کرو یہ حق کیا ہے کہ جس کا نہ سننے والا بہرا، نہ بولنے والا گونگا، نہ دیکھنے والا اندھا. اب علامہ مودودی نے تو یہی لکھا ہے نا کہ حق جو نہ سنے وہ بہرا، جو حق نہ دیکھے وہ اندھا، جو حق نہ بولے وہ گونگا. اب ہماری تلاش جاری ہوئی یہ حق کیا ہے؟ تو علامہ ہاشم بحرانی لکھتے ہیں نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے. ایک شخص آیا اور کہتا یا نبی اللہ، ہم جہاں ہوتے ہیں آپ مجھے حق سناتے ہیں، ہم مکان میں ہوتے ہیں حق سناتے ہیں، میدان میں ہوتے ہیں حق سناتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں حق سناتے ہیں، حضر میں ہوتے ہیں حق سناتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں حق سناتے ہیں. یا نبی اللہ آج ہم حق سننے نہیں آئے ہیں. کہا پھر؟ کہا آج ہم حق دیکھنے آئے ہیں. اللہ اکبر. یا نبی اللہ آج مجھے حق دکھا دیجئے. اب دیکھتا ہوں آپ کیسے سنیں گے. یا نبی اللہ آج مجھے حق دکھا دیجئے. نبوت کا ہاتھ اٹھا، انگلی کا اشارہ کیا، آواز دی وہ جو حجرہ ہے کمرہ روم اس میں چلے جاؤ، حق نظر آئے گا. اب جو وہ آیا دروازے پر کھڑا ہوا کیا دیکھتا ہے؟ مصلی عبادت پر علی بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
मुसल्ले पर अली बैठे हुए हैं, वहां से सहाबिया चीख के कहती है या नबी अल्लाह, यहाँ तो अब इन बच्चों के लिए जुमला, आपके इन बच्चों के लिए जुमला हवाले कर रहा हो। वहां से सहाबिया चीख के कहती या नबी अल्लाह, यहाँ तो अली है। नबूवत ने कहा यही तो हक है, कहा यहाँ तो अली, कहा यही तो हक है, कहा यहाँ तो अली, यही तो हक है। सहाबी कह रहा अली, नबी कह रहे हक, सहाबी कह रहा अली, नबी कह रहे हक। शायद हमारा बच्चा भी वहां खड़ा हुआ कोई सुन रहा था, उसी ने वहीं से नारा बना लिया, अली हक, अली हक। नतीजा नहीं आया है, अली हक। सहाबियत कह रही है यहाँ तो अली है, नबी कह रहे हैं यही तो हक है, यहाँ अली यही हक है, तो इसका मतलब हक है अली। ये बात तो पहुंच गई ना, हक है अली। अब नतीजा दूं, हक है अली, साबित हो गया ना कि हक है अली, हक है अली। अब अल्लामा मौदूदी ने क्या लिखा, जो हक ना सुने बहरा, जो हक ना बोले गूंगा, जो हक ना देखे अंधा, और हक है अली। तो अब मुझे कहने दीजिए, जो अली अली ना बोले वो गूंगा, जो अली अली ना सुने वो बहरा, जिसे अली ना दिखाई दे। अल्लाहू अकबर। नजर ना आए तो अली अली ना बोले। देखिए ये अली अली हमारी पहचान है, अली अली हमारी जान है, और मैं नाम नहीं लूंगा। एक साहब ने 1 घंटे की पूरी मजलिस पढ़ी, 1 घंटे की पूरी मजलिस पढ़ी, और मसाइब से पहले कहने लगे देखा, फख्र से देखा, मैंने पूरी मजलिस में कहीं नामे अली नहीं आने दिया। बताइए फख्र की बात थी या रुसवाई की बात थी? कहा वो मजलिस ही क्या जिसमें नामे अली ना, इसलिए कि नबी कह रहे हैं ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से, और वो कह रहे नामे अली नहीं आने दिया। गौर कर रहे हैं आप, होशियार रहिएगा ऐसे लोगों से, ऐसे लोग मार्केट में बहुत आ रहे हैं आजकल। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, हाँ ऐसे लोगों से जरूर होशियार रहिएगा, इसलिए कि जो हमारी पहचान है, हमारी जान है, हम आपकी कब्र में नहीं आएंगे, अली आएंगे। और कर रहे हैं हम आपकी कब्र में। भाई अहले बैत, अभी आप बताइए, आप इंसाफ से खुद बताइए, आप यहाँ बैठे हुए, मैं मिंबर पे आऊं और अपने लखनऊ की शान बयान करूं, आप सुनेंगे? भाई क्यों नहीं सुनेंगे? तो क्यों नहीं सुनेंगे बताइए? आप लखनऊ का मर्तबा बयान करें, वहाँ के रोड ऐसे हैं, वहाँ के इमामबाड़े ऐसे हैं, और वहाँ की सड़कें ऐसी हैं, वहाँ के बागो बागात ऐसे हैं, नहीं सुने क्यों? काम सुनने आए हैं जिक्र अहले बैत। और कर रहे हैं मेरे अजीजों, इसका मतलब हमें पहले ये झांक के देखना चाहिए कि हमें सुनाना क्या है, सुनना क्या है। और कर रहे हैं मेरे अजीजों, अगर ये चलिए सब छोड़िए, सब छोड़िए, शहरों की बात छोड़िए, हम अपनी तारीफ करें अपने यहाँ मिंबर पे बैठ के, आपसे कहें देखो मेरा मामा कितना अच्छा बना हुआ है, देखो मेरी अबा कबा कितनी शानदार है, सुनेंगे आप? नहीं सुनेंगे। क्यों? कम मौलाना आपके जिक्र में मुझे सवाब थोड़ी मिलेगा, आपका जिक्र सुनेंगे तो कोई सवाब थोड़ी मिलेगा। सवाब तो तब मिलेगा जब हम अहले बैत का जिक्र सुनेंगे। गौर कर रहे हैं?
تو ممبر اسی لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں سے اہل بیت کا تذکرہ ہو، ورنہ یہ ممبر لکڑیوں کے ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں ہے اگر یہاں سے اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ آپ کہیں گے دلیل، میں دلیل دے رہا ہوں۔ جب ابن مولا سجاد چوتھے امام چوتھے امام کو جب لشکر یزید گرفتار کر کے لے کے گیا قیدی بنا کے، اور دربار یزید میں امام پہنچے ہیں، تو امام نے یہی جملہ کہا تھا، کیا میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پا چلا جاؤں؟ مولا یہ تو ممبر ہے، لکڑیوں کا ڈھیر کیسے؟ کہا کہ جہاں سے ہمارا ذکر نہ ہو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ ممبر تو اب بنے گا جب میں جا کے اپنا تعارف کراؤں گا، اور کر رہے ہیں ممبر تو اب بنے گا۔ تو ممبر ہے ہی بھائی ذکر اہل بیت کے لیے، یہاں اپنی ذاتیات کے لیے ممبر تھوڑی بنایا گیا۔ ہم آئیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے جائیں، اس کے لیے ممبر تھوڑی ہے۔ دیکھیں بہکانے کے طریقے بھی الگ الگ نکالے جاتے ہیں، بہکانے کے طریقے بھی الگ الگ، کہ یہ آئے علماء خطبہ ذاکرین اور مومنین کو بس خوش کر کے چلے گئے، واہ واہ سبحان اللہ، مومنین خوش ہوئے چلے گئے، تو یہ عمل بھی خلاف حدیث نہیں ہے۔ پانچویں امام رسول خدا دونوں سے حدیث ہے کہ جب پوچھا گیا کہ مولا بتائیے سب سے افضل عمل کیا ہے، کہا مومنین کے دلوں کو خوش کرنا، تو یہ بھی خلاف حدیث کام نہیں۔ فضائل سنا کے اگر آپ کے دلوں کو خوش کر رہے ہیں تو یہ خلاف حدیث نہیں ہے، حدیث ہی پہ عمل کر رہے ہیں، تو غور کر رہے ہیں آپ، تو یہ بھی حدیث ہی کے مطابق عمل ہے۔ دوسرے فضائل آل محمد ایمان بڑھاتے ہیں، یقین میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں بارہا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ جو فضائل کی دشمنی ہے اصلاً یہ آل محمد سے دور کیا جا رہا ہے، آپ کو بزدل بنایا جا رہا ہے کہ آپ بزدل بن جائیں، اس لیے کہ جب آپ عارف نہیں ہوں گے تو شجاع نہیں ہوں گے، شجاع نہیں ہوں گے تو ناصر امام نہیں ہوں گے۔ یہ فضائل اسی لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ شجاع بنے، دلیر بنے، عارف بنے۔ غور فرما رہے ہیں میرے عزیزوں، یہ فضائل کے مقصد کو آپ سمجھیے گا، یہ جو فضائل سنائے جاتے ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، علی حق، جو حق نہ سنے وہ بہرا، جو حق نہ دیکھے اندھا، حق نہ بولے گونگا، اور وہ حق ہے علی۔ غور کر رہے ہیں آپ، علی، قرآن پڑھتے جائیے، فضائل آل محمد نکالتے جائیے، گوشے نکلتے چلے جائیں گے۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیز، اب جب آپ فضائل سنیں گے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا کہ جن کو ہم مانتے ہیں وہ عام نہیں ہے۔ جب جوش پیدا ہوگا تو شجاعت بڑھے گی، پھر آپ کی وہ دعا مقبول ہو جائے گی کہ پروردگار ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ اور کر رہے ہیں آپ، کیونکہ دعا تو آپ کر رہے ہیں، اس کی تیاری تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ گھر میں لیٹے لیٹے کہیں پروردگار ہمارا گھر عالی شان بنوا دے، کمانے کے لیے ہم نہیں جائیں گے، دیکھتے ہیں بن جائے گا گھر، نکلیں گے نہیں باہر، دولت دینا ہو تو دے، تجھے خود غرض ہو تو دے، ہم نہیں نکلیں گے۔ ایسے کیسے مل جائے گی دولت؟ آپ محنت کے لیے آگے بڑھیں، پھر راستے اللہ نکالے گا۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیزوں، تو آپ جب دعا کر رہے ہیں امام کا ناصر بنا، تو فضائل سن کے پہلے آپ نصرت کے لیے تیار تو ہوں، نصرت امام کے لیے تیار تو ہوں۔ اب ناصروں کا بس آخری مرحلہ، ناصروں کا خاصہ کیا ہے؟ ناصروں کا تو زیارت شہدائے کربلا ہے، جس میں ناصروں کا خاصہ بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا جو تمام شہیدوں کی ایک زیارت، حبیب، زہیر، سعید، عابس، شاکری، ان تمام شہیدوں کی ایک زیارت ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام، اے اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام۔ کسے سلام کیا؟ حبیب کو، زہیر کو، سعید کو، عابس شاکری کو، جون کو بیٹے کو، کیا کہہ کے سلام کیا؟ اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام۔ اور کر رہے ہیں آپ، اللہ کے چنے ہوں آپ پر سلام۔ کسے چنا اللہ نے؟ حبیب کو، زہیر کو، سعید کو۔ کس لیے چنا؟ کہ حسین کی نصرت کے لیے چنا۔ اس کا مطلب یہ نصرت حسین اتفاقی عہدہ نہیں ہے، انتخابی عہدہ ہے۔ جسے اللہ چنتا ہے وہ ناصر بنتا ہے، ہر کوئی ناصر نہیں بنتا ہے۔ اب دیکھیں ناصروں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں،
جیسے آج کے حساب سے میں سمجھاؤں تاکہ بچے بھی سمجھتے جائیں. جیسے آج اگر آپ دیکھیں پولیس میں عہدے بٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے بارڈر کی پولیس، بارڈر پہ لگی ہوئی ہے، اس کا بھی کام ہے وطن کی نصرت، وطن والوں کی نصرت. یہی ہے کام نا. آپ کے جو شہروں میں پولیس ہوتی ہے اس کا بھی یہی کام ہے، نصرت وطن. اور کر رہے ہیں آپ، نصرت وطن، وطن والوں کی نصرت. وہ بھی ہماری مدد ہی کے لیے ہے، وہ بھی ہماری مدد ہی کے لیے ہے. اب اوپر سے نیچے تک یا نیچے سے اوپر تک جتنے بھی عہدے دار ہیں آپ سب کو دیکھ ڈالیے، چاہے ایک چھوٹا پولیس والا ہو چاہے بڑا، عہدے الگ الگ ہیں مگر مقصد سب کا ایک ہے، نصرت وطن، وطن کی نصرت. غور کر رہے ہیں آپ، یہاں سے چھوٹے سے ایک سپاہی سے لے کے بڑے عہدہ دار تک جتنے بھی عہدے ہیں، یہ عہدے بٹے ہوئے ضرور ہیں مگر مقصد سب کا ایک ہی ہے، وطن اور وطن والوں کی نصرت. ویسے ہی امام حسین کے بھی ناصر ہیں. اب امام حسین کے ناصروں میں بھی عہدے بانٹے گئے ہیں. کسی کو خطیب بنا دیا گیا، کسی کو شاعر بنا دیا گیا، کسی کو تبرک بانٹنے کے لیے رکھا گیا، کسی کو فرش بچھانے کے لیے رکھا گیا، کسی کو تبرک بنانے کے لیے رکھا گیا، کسی کو ذکر اہل بیت سننے کے لیے رکھا گیا. غور کر رہے ہیں آپ، کسی کو ذکر اہل بیت سننے کے لیے رکھا گیا. یہ عہدے بٹے ہوئے ہیں، مقصد سب کا ایک ہی ہے، نصرت حسین. غور کر رہے ہیں آپ، مقصد سب کا ایک ہی ہے، نصرت حسین. یہ سب کر رہے ہیں، یہی نصرت حسین ہی کر رہے ہیں. غور کریں آپ. اب ناصروں کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا. زیارت کہہ رہی ہے چنے گا تو ناصر بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو فرش عزا پہ آئیں، کیونکہ ناصر تو آپ بھی ہیں. امام ہشتم 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے غم میں غمزدہ ہو، ہماری خوشی میں خوش ہو جائے، وہ ہمارا ناصر ہے، وہ ہمارا ناصر ہے. آپ فضائل پر خوش ہوتے ہیں، مسائل پر رونے لگتے ہیں، یہ آپ کے ناصر ہونے کا اعلان ہے. تو آپ سب ہیں ناصر، اور ناصروں کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ چنے گا تو ناصر بنے گا. تو آج کے بعد جب بھی آپ فرش عزا پہ بیٹھیے گا تو خوش نہ ہوئیے گا کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، فخر کیجئے گا اللہ نے چنا. یہ نصرت حسین ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے سپاہی بنایا. یہ زیارت ہے، زیارت ہے، زیارت ہے. غور کر رہے ہیں آپ. اب ناصر، کل والے ناصروں کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا. جو کربلا میں سو رہے ہیں ناصر، ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا. ان کی خاک پا بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ان کے مقابلے کا تصور نہ کیجیے گا، ان کی خاک پا بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ناصر تو یہ آج بھی موجود ہے، نصرت تمام نہیں ہوئی ہے. اب کل والے ناصروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کی خاک پا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، مگر یہ ناصر موجود ہے آج بھی. غور کر رہے ہیں آپ. یہ ناصر میرے سامنے سب کے سب ناصر بیٹھے ہوئے ہیں. اب جیسے حسین کے ناصر تھے، اس میں خالی ایسا نہیں تھا کہ سب کی ایج ایک جیسی ہو، سب کی عمر ایک جیسی ہو. نہیں نہیں، وہاں ہر عمر کے لوگ تھے. اگر 6 مہینے کا بچہ تھا تو حبیب جیسا بوڑھا بھی تھا. غور کر رہے ہیں آپ، حبیب جیسا بوڑھا بھی تھا، جناب جون جیسے بزرگ بھی تھے. متوجہ ہے نا آپ دیکھیے 13 برس کا بھی بچہ ہے، 18 برس کا بھی جوان ہے، 32 سال کا بھی کوئی ہے. ہر طریقے کے ناصر ہے نا. ویسے یہاں بھی ناصر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر عمر کے ناصر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طریقے کے ناصر بیٹھے. یہ وہیں سے ہمیں سبق ملا ہے نصرت حسین کرنے کا. نصرت حسین کا درس یہ انہی لوگوں نے ہمیں دیا ہے کہ نصرت حسین میں عمر کی قید نہیں ہوتی ہے، نصرت حسین میں ایج کی قید نہیں ہوتی ہے، نصرت حسین میں خون کی طہارت کی شرط ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں آپ. نصرت حسین میں بس خون کی طہارت کی شرط ہوتی ہے. خون پاکیزہ ہوگا تو کل کہیں ہو آ جائے گا ناصر بن کے. غور کر رہے ہیں آپ. خون پاکیزہ ہوگا تو کسی خیمے میں بیٹھا ہو آ جائے گا ناصر بن کے. متوجہ ہے نا. اب نصرت کل والے ناصروں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مگر یہ ناصر آج بھی موجود ہے. اب کل کی نصرت اور تھی، آج کی نصرت اور ہے. کل چونکہ لوگ
लोग हुसैन की, बच्चों सुनना आज का पैगाम है, याद रखिएगा। अय्याम अज़ा चल रहे हैं ना, आज के इस पैगाम को याद रखिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। कल की नुसरत और थी, आज की नुसरत और है। कल चूंकि लोग हुसैन की जान के पीछे पड़े थे, तो कल के नासिरों पर लाजिम था कि हुसैन पर जान कुर्बान कर दी जाए। उधर से तीर चले, इधर से जिस्म बढ़े, उधर से नेज़े चले, इधर से सीने बढ़े, उधर से तलवारें चले, इधर से गले बढ़े। कल के नासिरों पर लाजिम था कि हुसैन पर जान दे दी जाए, क्योंकि कल लोग हुसैन की जान के पीछे पड़े थे। तो कल वाले नासिरों पर लाजिम था कि हुसैन पर जान दी जाए। आज के नासिरों पर क्या लाजिम है कि आज चूंकि लोग हुसैन की आजादारी के पीछे पड़े हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आज लोग हुसैन की आजादारी के पीछे पड़े हैं, तो आज के नासिरों पर लाजिम है कि ज्यादा से ज्यादा आजादारी की जाए। फर्श अज़ा बिछाना आज की नुसरत, अलम सजाना आज की नुसरत, झूला बनाना आज की नुसरत, तबर्रुक बांटना आज की नुसरत, मातम करना आज की नुसरत। गौर कर रहे हैं आप, बस याद दिलाता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। तो कल की नुसरत और थी, आज की नुसरत और है। तो चूंकि नुसरत में फर्क है, इसलिए नाम भी अलग अलग रखे गए। कल के नासिरों को अंसार कहा गया, आज के नासिरों को आजादार कहा गया। ये नासिर ही तो है। कल के नासिर और थे, आज के नासिर और। देखिए, ये मैंने कभी अर्ज किया था आपके खिदमत में, शायद आपको याद हो, ये बात मैं अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन बात आई तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि नुसरत बड़ी अहम शय है। नुसरत ये कोई मामूली शय नहीं है। नुसरत हुसैन ये हर एक को नसीब थोड़ी है। अरे पूरी दुनिया भरी पड़ी थी, मगर नुसरत के लिए 72 निकले। अल्लाह जिसे चुनेगा उस वही तो नासिर बनेगा। वैसे ही आज पूरी दुनिया भरी हुई है, नासिर सिर्फ शिया कहलाते हैं। इसलिए कि शिया साथ रहने वाला नहीं कहलाता है, साथ देने वाला कहलाता है। और कर रहे हैं आप, ये शिया बड़ी अजीम कौम है, ये सब हुसैन के नासिर है, अली के नासिर है। ये जो आप करते हैं ना हुसैन हुसैन, ये नुसरत है। ये नुसरत आप कहें कैसे नुसरत है? तो नुसरत में काम ये होता है कि तलवार चलाई जाती है, लड़ा जाता है सामने वाले से, दुश्मन से लड़ा जाता है। यही नुसरत है ना, दुश्मन को परेशान करना, यही तो नुसरत है ना, कि दुश्मन बेचैन रहे। यही तो नुसरत होती है ना, कि दुश्मन बेचैन रहे, ये है नुसरत। अब नुसरत आज़ादारी कैसे? ऐसा ही आज़ादारी नुसरत है कि जब आप आज़ादारी करते हैं, दुश्मन कैसा बिलबिलाता है। आप मातम अपने सीने पर करते हैं, लगता है लग रहा है उसके तमाचा। कर रहे आप, कैसा परेशान हो जाता है। ये तो नुसरत ही तो है ना। आपने जंजीर अपनी पुश्त पर लगाई, दुश्मन फौरन मुंह बनाने लगा। ऐसा लगा कि आपकी पुश्त पे नहीं लगा है, बल्कि उसके लगे ये जंजीर। और कर रहे हैं मेरे अजीजों, तो आप मुतवज्जे हैं ना, ये नुसरत हो रही है। नुसरत हुसैन से कभी गुरेज ना कीजिएगा, अज़ाए हुसैन ज़्यादा कीजिए, ताकि नुसरत में आपका नाम भी शामिल हो सके। और कर रहे हैं मेरे अजीजों, ये इस वक्त जितने लोग बैठे हैं, अल्लाह ने चुना है तो आए हैं, वरना याद रखिएगा मेरी बात को, अगर अल्लाह मुंतखब नहीं करेगा तो आप चाह के भी फर्श अज़ा पे नहीं आ पाएंगे। आप घर से निकलेंगे, अम्मा हम जा रहे हैं मजलिस, मगर कोई ना कोई रास्ते में ऐसा काम पड़ेगा कि आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो सबसे पहले कहा करें, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने एक बार और जन्नत में बैठना नसीब फरमाया। कर रहे हैं ये फर्श अज़ा हुसैन। क्यों? ज़िक्र अहले बैत हो रहा है, तज़किरा अहले बैत, और शीयत की ख़ास पहचान है, शीयत की ख़ास शर्त है ये ज़िक्र आले मोहम्मद। मेरे अजीज़ों, देखिए मैं इसीलिए आपकी खिदमत में बार बार ये बातें अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप ताकि मुतवज्जे रह सकें कि दुश्मन हर भेस में आता है और बहुत बहकाने की कोशिश कर रहा है, बहुत बहकाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, आज़ादारी ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। यहाँ तक के बहकाने के तरीके भी बदल रहा है दुश्मन, क्योंकि
ویسی عزاداری کیجیے جیسی معصوم نے کی. آپ تک یہ سوال پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ہوتے ہیں نا یہ. ویسی عزاداری کیجیے جیسی معصوم نے کی ہے. تو خالی عزاداری ہی کے لیے کیوں کہتے ہو؟ ویسی نماز بھی تو پڑھو جیسی معصوم نے پڑھی. ہاں ویسی پھر اچھا پھر یہی بات کیوں ہے؟ ویسی مسجدیں بھی تو بنواؤ جیسی معصوم نے بنوائی. آج آپ بغیر اے سی کے نماز پڑھ نہیں پا رہے ہیں. کون سے معصوم نے اے سی مسجد میں لگوائی تھی؟ بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ ہاں پھر باتیں بڑی دور تک چلی جائیں گی نا. اگر آپ عزاداری کے لیے کہیں گے ویسی عزاداری کرو جیسی معصوم نے کی ہے تو پھر پڑھو ویسی نماز. ارے یا نماز پڑھتے میں چھپکلی گر جاتی ہے تو باہر کھڑے ہوتے ہیں. غور کر رہے ہیں؟ ویسی نماز پڑھیں گے وہاں تو تیر کھینچ لیا جا رہا ہے پتہ تک نہیں چل رہا ہے. ویسی نماز پڑھی جائے گی. غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ معصوم سے مقابلے کی کوشش کی جا رہی. ارے ویسی عزاداری کر پائیں گے آپ؟ یہاں پانی والے آنسو تو بہائے نہیں جا رہے, خون کے آنسو بہائیں گے. امام نے تو خون کے آنسو بہائے, بہائیں گے خون کے آنسو. کسی میں ایک قطرہ بہا کے دیکھیے آنکھوں سے خون. ویسی عزاداری تو سب چیز ویسے کیجیے نا. پھر نماز بھی ویسے ہی پڑھیے, جو معصوم نے کیا ویسے کی. جو معصوم سواریوں سے چلتے تھے اسی سے سواری سے چلیے. پھر کیوں مانگتے ہو فلائٹ کا ٹکٹ چاہیے ہمیں؟ آؤ نا اونٹ سے, آؤ نا گھوڑوں سے. اور کر رہے ہیں آپ؟ ہاں بات بھی بڑی دور تک چلی جائے گی نا. ٹھیک ہے, یہ صرف دشمنی آل محمد ہے جو عزاداری سے دور کیا جا رہا ہے تاکہ آپ ناصر نہ بننے پائیں, تاکہ آپ کے اندر سے وہ جذبے ختم ہو جائیں, آپ کا ضمیر سو جائے. یہ عزاداری ہی تو ہے جو ہمیں جگائے ہوئے ہے. اور کر رہے ہیں میرے عزیز؟ یہ عزائے حسین ہے. تو آپ ہوشیار رہیے گا ان باتوں سے. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ان کی خدمت میں مجھے کیا عرض کرنا ہے. عزائے حسین ہے. یہ ایسے ایسے سوال آج اٹھ رہے ہیں اس لیے میں جواب دے رہا ہوں ان باتوں کا کہ آپ ہوشیار رہیے گا. الحمدللہ مجھے یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سب عزادار ہیں, مولائی ہیں, مولا کے چاہنے والے ہیں, ماتمدار ہیں, فرش عزا پہ روز آ رہے ہیں اور مجلسیں سن رہے ہیں اور فضائل پر بول بھی رہے ہیں, مصائب پر رو بھی رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی کہ ہاں, ورنہ ماحول اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ اب تو یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں نے خود ایسی جگہ دیکھی ہے کہ مصائب ہو رہے ہیں اور سر اٹھائے ہوئے دیکھ رہے ہیں مولانا کو. رونا نہیں آ رہا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ اگر اہل بیت کی مصیبتوں پہ رونا نہ آئے تو معافی مانگو. پتہ نہیں کون سے گناہ ہو گیا کہ اللہ نے ہم سے یہ نعمت چھین لی ہے جو آنسو ہماری آنکھوں سے نہیں نکل رہے. سنگ دل ہو گئے ہیں ہم, پتھر دل ہو گئے. اور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ یہاں تو الحمدللہ میں دیکھتا ہوں, اتنے دن سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ یہاں تو نام حسین سنتے ہی سب رونے لگتے, سب کی آنکھیں نم ہو جاتی. اس پہ شکر کیا کرے, اپنی ماؤں کو دعائیں دیا کرے. میرے عزیزو یہ مصائب ہیں جو نجات کا سامان ہے, یہ آنسو ہیں جو نجات کا سامان. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. شہزادی آپ کی حاضری اور ہماری ذاکری کو قبول فرمائے. بس 5-7 منٹ کے اندر بات تمام کر دوں. میں نے دن کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو بیچ دیا عزاداری کے لیے. بیٹے کو بیچا عزاداری. کیسے کیسے عزاداری کی گئی اس وقت پھر میں پڑھتا ہوں ایک بات. ایک خاتون تھی ضعیفہ, اس کا ایک بھی بیٹا تھا, 10-12-15 برس کا ایک ہی بیٹا تھا. شوہر مر چکا تھا, بہت غریب تھی, کچھ نہیں تھا اس کے پاس. لیکن یہ کیا کرتی تھی, ہر سال محرم میں اس کی بستی میں 1 محرم سے 10 محرم تک روز جلوس نکلتے تھے, اور جلوس کا راستہ اس کے دروازے ہی سے تھا کہ اس کے دروازے ہی سے جلوس نکل کے جائے. تو یہ ایک مشکیزے میں پانی بھر لیتی تھی اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیتی تھی
और बेटे को गिलास में पानी भर भर के देती थी और कहती थी अज़ादारों को पिलाओ और कहते जाना अली असगर का सदका है पीते जाओ, सकीना का सदका है पीते जाओ, अली असगर का सदका है पीते जाओ, सकीना का सदका है पीते जाओ। हर बार ये ज़ईफ़ा सबील ऐसे ही सजाती थी, मशकीज़े को कंधे पे रखती थी और बच्चे को भर भर के गिलास में देती थी, कहती थी जाओ पिलाओ। एक बार ऐसा हुआ कि मुहर्रम आने से 3-4 महीने पहले इसका बेटा मर गया, बेटा मर गया। अब ये ज़ईफ़ा अकेली रह गई, करे तो क्या करे। इसका दस्तूर था कि मगरबैन की नमाज़ पढ़ती थी और कब्रिस्तान जाके बेटे की कब्र पे शमा जलाती थी और देर तक रोती रहती थी, फिर वापस घर आ जाती थी, देर तक रोती थी फिर वापस घर आ जाती थी। सुनना अज़ीज़ों, लीजिए मुहर्रम का चाँद निकला। जब मुहर्रम का चाँद निकला तो जुलूस इसके दरवाजे से निकला, इसने आज अकेले पानी पिलाया। हमेशा बेटा होता था, आज अकेले पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद ये रात को अपने बच्चे की कब्र पे गई और जाने के बाद शमा जलाई और उसके बाद एक जुमला उसके सराहने बैठ के कहा, मेरे लाल तुम तो जानते हो कि मुहर्रम का चाँद निकल चुका है और तुम्हारी माँ हर जुलूस में आने वाले को पानी पिलाती है। बेटा अब ये तुम्हारी माँ आएगी ज़रूर तुमसे मिलने, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी देर हो जाए, तो बेटा माफ़ कर देना। ये कह के चली आई। अब रोज़ाना पानी पिलाती थी, जाती ज़रूर थी रात को अपने बेटे की कब्र पे, जाती ज़रूर थी, रात को जाती थी और रो के चली आती थी। देर हो जाती थी मगर जाती ज़रूर थी। लीजिए जब 8 मुहर्रम आई तो ये पहुंची अपने बेटे की कब्र पे और कहने लगी, बेटा तुम तो जानते हो कि कल की शब आने वाली शब आशूर है, कल जो शब आएगी वो शब आशूर कहलाती है। वो शब आशूर बेटा उसमें बहुत सारे जुलूस निकलते हैं, पूरी रात मातम होता है। तुम तो जानते हो कि तेरी माँ सबको पानी पिलाती है, तो मेरे लाल माफ करना, हो सकता है मैं कल ना आ पाऊं तेरी लहद पा, तुझसे मिलने कल ना आ पाऊं। बेटा अगर मौका मुझे एक लम्हे का भी मिल गया तो मैं आऊंगी, अगर मौका मिल गया, लेकिन अगर नहीं आ पाऊं तो मुझे माफ कर देना। ये कह के बेटे से चली आई वो। अब आई शब आशूर आई, इसने पानी पिलाया सबको। थोड़ी देर के लिए जब जुलूस रुक गए तो इसने सोचा चलो मौका है तो बेटे की कब्र पे चलते हैं, इसी वक्त चलते वरना फिर जुलूस शुरू होंगे तो हमें फिर पानी पिलाना है। ये सोच के वो जल्दी से घर से अपने बेटे की कब्र की तरफ चली। अब जो कब्रिस्तान के दरवाजे पे आई तो क्या देखा कि उसके बेटे की कब्र पर कोई नकाब में लिपटी हुई बीबी बैठी है। उसके बेटे की कब्र पर कोई चादर में लिपटी हुई बीबी बैठी हुई है और हजारों कतार रो रही है। ये दौड़ी हुई आई और आन के कहती, ए बीबी मैं जानती हूँ इस कब्रिस्तान में बहुत कब्रें हैं, तेरे लाल की हो सकता है कोई दूसरी कब्र हो, तुझे पहचानने में शायद कोई गलती हो गई हो, तू पहचान ना पाई हो, ये तेरे बेटे की कब्र नहीं है, ये मेरे बेटे की कब्र है। ए बीबी तू अपने बेटे की कब्र तलाश कर ले, ये मेरे बेटी की कब्र है। एक नहीफ सी आवाज आई, आवाज दी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरा बेटा इस कब्रिस्तान में नहीं है, मेरा बेटा यही नहीं है, मेरा बेटा तो करबला में सो रहा है। आवाज दी, बीबी आप कौन है? का हुसैन की उजड़ी हुई माँ ज़हरा। आवाज दी, शहजादिया का तूने मेरे लाल के अज़ादारों को पानी पिलाया, मैं तेरे लाल पर रोने आया। अल्लाहु अकबर, अजरकुम ज़हरा, अल्लाहु अकबर। आप देख रहे हैं अज़ादारों को क्या शरफ मिलते हैं। हाँ, आप जब रोते हैं तो ज़हरा दुआएं देती हैं, ज़हरा दुआएं देती हैं। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि जहाँ भी फर्श अज़ा बिछता है तो एक मर्तबा जन्नतुल बकी से बीबी चलती है, शाम आती है, कहती है बेटी ज़ैनब भाई की मजलिस है चलोगी नहीं? हाँ मैं चलूंगी। तो एक मर्तबा आवाज़ दी, सकीना क्या नहीं जाएगी?
जाएगी। अब तारीख कहती है कि सकीना भी साथ चलती हैं। 3 बीबियां आ जाती हैं, शहजादी और शहजादी ज़ैनब और शहजादी सकीना। शहजादी सकीना जब आपको रोता हुआ देखती हैं तो आवाज देती है, फूफी अम्मा ये क्यों रो रहे हैं? क्या इन्हें भी किसी ने तमाचे मारे हैं? क्या इन्हें भी किसी ने ताजियाने मारे हैं? फूफी अम्मा क्या ये प्यासे हैं जो रो रहे हैं? आवाज आती है, नहीं बेटी, ये तुम्हारे बाबा को याद कर करके रो रहे हैं। तो बीबी सकीना कहती, फूफी अम्मा काश ये करबला में होते तो मेरे बाबा के गले पर खंजर न चलता, मेरे गोशवारे न छिनते। अल्लाह अकबर, अजरुकुम ज़हरा। बस आज़ादारो, 2-3 मिनट आप इतना रो चुके हैं कि मजलिस यहीं खत्म हो सकती है, मगर 2 मिनट और मजलिस तमाम हो रही है। 2 मिनट, मुझे नहीं पता है कि मैं कहां तक पहुंचूंगा, लेकिन जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ अब खत्म कर देना चाहिए, मैं वहीं पर खत्म कर दूंगा। सुनना आज़ादारो, शाम गरीबा है, गरीबों की शाम, बेकसों की शाम है ना। जलते हुए खैमों की खाक पर बीबियां बैठी हुई हैं। बीबियां, मुझे बीबी सकीना की मुसीबत अर्ज करना है। बीबियां जलते हुए खैमों की खाक पर बैठी हुई हैं। सुनना आज़ादारो कि बीबी ज़ैनब पहरा दे रही हैं, कभी अब्बास बन के, कभी हुसैन बन के, कभी कासिम बन के। एक मर्तबा इतने में शहजादी ज़ैनब ने देखा कोई सवार चला आ रहा है। बीबी ने आवाज दी, ए सवार, अगर तुझे कुछ ले जाना है तो कल सुबह आके ले जाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी सोए हैं, अब मेरे पास ना। लेकिन सवार ना रुका, आगे बढ़ा। अली की बेटी कहती है, मैंने तुझसे कहा, तू फिर भी आगे बढ़ रहा है, तू जानता नहीं है मैं अली की बेटी हूँ। लेकिन सवार ना रुका, कहा मैं बार बार कह रही हूँ मैं हुसैन की बहन हूँ। सवार ना रुका। अली की बेटी को जलाल आ गया, आवाज दी, मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ रुक जा, तू रुकता नहीं है, तू मुझे मजबूर समझता है। अरे तू अगर अब आगे बढ़ा तो मैं अपने भाई अब्बास को आवाज दूंगी, मेरा भाई अब्बास फराज से अभी आ जाएगा, मुझे मजबूर न समझना। इतना सुनना था कि वो सवार और करीब आया, आवाज दी, बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा बाबा अली। जैसे ही नाम सुना ज़ैनब बीबियों के पास आई, आन के कहती है, बीबियों अगर किसी के पास कोई चादर का टुकड़ा हो तो मुझे दे दे, इसलिए आज तक मेरे बाबा ने मुझे नंगे सर नहीं देखा है। लेकिन ज़ैनब की बेकसी अली ने समझी, आवाज दी, ज़ैनब वापस आ जाओ, हम जानते हैं चादरें छिन चुकी हैं। सुनना आज़ादारो, अब तमाम बीबियां अली के करीब आ गई, सब फरियाद कर रही हैं। कोई कहता मेरा अब्बास मारा गया, कोई कहता मेरा हुसैन मारा गया, कोई कहता मेरा असगर मारा गया, कोई कहता है मेरा अकबर मारा गया, कोई कहता है मेरा कासिम मारा गया। सुनेंगे आज़ादारो, हर बीबी फरियाद कर रही है, मगर सकीना दूर खड़ी है, सकीना दूर खड़ी है। शायद यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। सकीना दूर खड़ी हुई है। एक मर्तबा जब सब फरियाद कर चुके तो अली ने देखा सकीना दूर खड़ी है, आवाज दी, मेरी बेटी सकीना, क्या अपने दादा अली से कुछ नाराज हो? क्या तुम आके बताओगे नहीं क्या क्या गुजरी है? सकीना आगे बढ़ी, आवाज दी, या दादा दादा दादा, आज सकीना को एक एहसास हुआ है, एक एहसास हुआ है। सरो सीना पीट के रोना, शायद यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी। ए दादा अली, आज सकीना को एक एहसास हुआ है। मेरी बेटी, क्या एहसास हुआ है? आवाज दी, आज एहसास ये हुआ है कि सकीना गरीब बाप की बेटी है, ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है। बस जैसा ही ये सुना, अली ने सकीना को सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, ये क्या कह रही हो? आवाज दी, हाँ दादा अली, ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है, सकीना गरीब बाप की बेटी है। कहा सकीना ये क्यों कह रही हो? कहा अभी फूफी अम्मा ने पहरा दिया और आपको पुकारा कि बाबा मदद करने आओ, आप चले आए, लेकिन उस वक्त आप कहाँ थे कि जब सकीना बुला रही थी, बाबा के गले पर खंजर चल रहा था। अली आवाज देते, बेटी सकीना, मैं यही करबला में मौजूद था, मेरी निगाहों के सामने मेरे बच्चे को ज़िबा कर दिया गया। सकीना, मैं करबला में मौजूद था, मेरे बच्चे को मार दिया। सकीना, सकीना तो यतीम।
الکرسی عالم اللہ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما، بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، بے روزگار انہیں روزی عنایت فرما، مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجلہ عنایت فرما، ہمارے ہم میں جو بے نمازی ان کو نماز کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی افراد تشریف فرمائے جو جہاں سے بھی سن رہے ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما، ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم ان قانون صاحب میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ما کر محمد حسین صاحب اور سیدہ بیگم مرحوم کی روح کو اشار کر دیجیے۔